で、ブルーチームがロンジュで、ファーストピック持っていけるから、OP チャンピオンたちをサムソンがバンしていきたい。But they don't want Ruler, who of course defaults to Jin as well, to pick it up either. So a high premium on Jin, ケイトリン、ザッ second day ク、 of ガリアです 7-12 か。 means that で、ファーストピック jungle で picks エ are リ very ス。 powerful, and Elise is open for Cuz. エリス強いっすね。タワーダイビングがパない。リーシーもうまかったけど。リネクトンもメタだし、リネクトンエリスいるととてつもなく強いですから。で、ルーラージンうめえから、ロンジューがジンバンしますか。サムソング、もう一回ブラームピック。ボトムレーンはうまくブラームで勝ってたけど、レクサイ行きますか。エリース相手ね、レクサイ強いはず。レクサイのコグモもレクサイの Q で殺すことできるから、ダメージもその1対1で負けないだろうし、今レクサイ強いですね。昨日のシリーズでもエリースピックするチームはレクサイバンしてたし。で、プレイはアッシュ。演技時力のあるアッシュ。アッシュうまいですね。アルティメットの当て方がめちゃくちゃうまい。で、BDD もう一回オリアナ。で、サムソング先ほどビクターをピックしていましたが、ビクターではなくタリア。タリアバンされてましたね。OK。We get to go to the next round of the draft, didn't he? But we just glossed over the fact that, hey, Prey gets to play Ashe for the first time in a while, so that's going to be a treat on the blue side. Strong pick CC and synergy between Elise and Ashe. So top lane and support. What Longzhu is looking for. Getting that top lane advantage is so big. トップレーンで有利取られてしまうと、エリースがダイブしてくるからね。Cuvée always had a smaller champion pool, and Khan seems to have an endless one. So blind picking a top laner is probably going to be what Longzhu will have to do, and they want to blind pick something. で、バルスバエンゲージできる AD キリを潰していく。で、こうなるとトップレーンでエンゲージが必要になるからね。レクサイ序盤中盤強いんだけど、チームファイト本当弱いからエンゲージももうできないし。サムソンが何トップピックするかな。On the ultimate and Zyra will actually be banned here because Gorilla had one hell of a game, like I said, topping the damage, doing more, not topping the damage, but doing more. サムソングの AD キリを潰していきますね、ここが。And now Gorilla is kind of in an emaciated form when it comes to jungle AD carry choices. Ezreal? Twitch is one he's played. He's 1-0 on that this season. Ezreal would be his historic pick, but no one is playing Ezreal anymore. エズリアルは最近メタピックじゃないけどね、勝率低いし。Twitch ですか。Twitch is selected, has the Braum to be able to have a bit of a front line, but will not be Gragas and 4 tanks in front of a Twitch. Will probably have to これトップサムソングタンクとかエンゲージあるチャンプいくんじゃね？何かな？前だったらグラガストップとかだと思うけど。今のメタでグラガストップ見ねえからな。グラガストップ相手にもリネクトン強いし、リネクトンエリスでギャンクできるし、ダイブできるし。Speaking of winning lane, double ranged into Braum Twitch would be very powerful. I know that we're all excited to see the return of something like the Alistair from Gorilla. But he does have another ranged option. Sure, it doesn't have the lane presence of particularly the スレッシュをピック。 Thresh has a ranged アッシュ auto と attack. スレッ Has シ been one ュ of the best ボトム performing レーンのギャンクポテンシャルパネーな。 So even though it's into Braum, トゥッチが育つ前に other good hook エリス targets. のギャンクでボコせそうだ Not け the ど。 worst is the Rex side. Now, Nar was banned away ナーですか。 in the まあ second ナー round. はメガナーの状態ではエンゲージ力ありますね。で、リネクトン相手にいいマッチアップだし。 Khan's Renekton is a different proposition than, for example, the last time that he played this matchup. So we'll see how Khan can make that one happen. Cuvée got the counter pick. They got potential for lane presence at the top lane. But one of the reasons we have seen Little Nar
ルーラーってまだプロに来て浅いの？先シーズンの終わりぐらいから来たかね。シーズン6からだったかな。新人でめちゃくちゃうまかった記憶あるけど、結構アグレッシブで1年ぐらい。Need to have that timing down if you want to make those impactful TP plays in the late game. That massive stunt, knocking people into the wall with an R ultimate to try to set that up for a big team fight. So we'll see if QV can deliver from this one. We did see it just yesterday during the telecom war. Was able to contribute to the victory, but wasn't really the catalyst for it. And also, it's Elise Renekton. So the first CC comes in, Elise there. So they're gonna have to be so careful, QV, in the laning phase. Don't even want to give up vertical. ボトムレーンアッシュするしめっちゃ強そうだけど。 All right, well, match point here for Longzhu, looking for the 2-0 to move themselves into that third place spot. Let's see if they can close it out, or if Samsung will take us to game 3. まあジャングルのレクサイうまく回るの見てみたいな。プロのレクサイを見てみたい。アンビションレクサイめっちゃうまかったけど、昔のレクサイは。まあレネクトンはトッププッシュしてエリースにダイブしてもらう。レネクトンのフラッシュスタンからのエリースのフラッシュコクーンで CC かけてその間にワンコンするダメージ持ってますので、なおは絶対にリネクトンの W を食らっちゃいけませんね。見て避けられるわけじゃないけど。バラスとアッシュってどっちが連強い？バラスじゃね？バラス結構連強い方だと思うけど、俺 AD キレメインじゃないか分かんないけど。どっちだろう？バラス強そう。まあ今回のマッチアップバラスではなくアッシュ対トゥッチ。トゥッチ連きついそうでね。ブラームもスレッシュ相手きついだろうし。ミッドのマッチアップはオリアナ対タリア。ビクターはちょっと危なかったけど、よろしくなかったですけど、オリアナ対タリアか。どっち有利かな。オリアナが強そう。LG はレッドスタート。レクサイトナーもレッドスタート。ラプチャーからスタートはしませんね。しかしボトムサイドからスタートするのでトップサイドに最終的にクリア終わるからトップサイドダイブしに行くと思うけど、ワンチャントップ狙っていくでしょうね。で足の方が地味に射程は長いからうまく間を取っていきたい。このトゥッチと足の動きがめちゃくちゃ面白いけど、前に入ったり入らなかったり。レベル2先行してリネクトンが仕掛けに行き、ナの HP 削る。でこれナのね HP 少しでも削れてるとだいぶしやすくなるわけね。リネクトンとしては少しでも HP 削っていきたいですよ。ナーがギャンクされるケースはないので、レクサイは裏からトンネル使用して裏から来ますよ。スレッシュをはめていく。殺せるか。ヒール使っておこれはルーラーが死にはしないか。ヒールを使用して生きる。ワオ。レクサイこのえげつないギャンクを試してみますが、スレッシュの巨人の勇気でいきますね。ブラームがユナイトだったら殺したけどエグゾストのため殺しきることはできない。ただレクサイまたもや来る。フラッシュしてうわあれブラームの Q もえげつないね。足に当たらないようにしっかり打って。でもレクサイがボトムでキル取ってる間、ナーは CS 食えないですよ。トップのレベルが4レベ対2レベ。
でプレイがおっとフェイスチェックしてまたアンビション戻ってくる。おお死なない。オーマイガー。なんだこのレクサイドトンネル、めっちゃボトムくるね。どちらのジャングラーもおおいやトップめっちゃかわいそう。エリスリネクト何もできねえよ。タワー下 100% 死にますからね。 CS が全く食えねえ。もうリネクトンプロクシーしてるからナーがタワー下に行くこともできねえし、ワードも置いてあるのでナーかわいそう。ブラムが来てくれているから大丈夫そうだけど、レクサイさすがにね、エリートがいなければ死ぬことはないので、エリートがバックしたかなっていうことでまたファームを食いに行く。ボトムサイドでキルは取れなかったけど、ナーはトップのレベル差めちゃくちゃつけられて CS も全く食えないで、これでかいですよ。サンソングキル取ったけどゴールドで負けてますね。これね、トゥッチが CS も食ってないわけよ。アッシュギャンクされたけどスレッシュ死んだけどアッシュは CS 食ってて、トゥッチはあんま CS 食ってない。でもナーは CS を食えていない。キル取った方が、あ、でもゴールドで逆転したか、同じくらいだね。キルは取っているけど100ゴールド200ゴールドしか違わない。100ゴールドしか違わない。でレクサイがギャンクを狙いに来るか。ノックアップして殺すキル。ワオ、リネクトンフラッシュしましたけど、いやギャンクどちらもね、ギャンク強いジャングラーたちなのでどんどんギャンクを決めていく。Big for Samsung, and all the momentum that Longzhu had in game 1 is now actually being generated for Samsung. Very much. And part of those multiple visits down to the bottom lane there from Ambition finally finding. リースはボトムサイドにいて、レクサイもボトムサイドで、ドラゴンインファナルだからボトムレーン重要ですよ。ボトムレーン勝ちきれば、またミッドレーン勝ちきればドラゴンも取りやすくなって、リネクトンはテレポートをトップサイドで使用したため、サムソンがボトムサイドに行けばナーがテレポートできますが、ナーはテレポートギャンクあまり強くないね。メガナーであればクソ強いけど、それタイミング限られるから合わせることは難しいと思う。難しいでしょう。リネクトンでずっと押し込まれるマッチアップなので、タワーちょっと CS を食わなきゃいけないからタワー下でテレポートできそうにもねえし、レクサイはテレポートの差がついていますから、ウェーブはずっとプッシュしないといけませんね。相手はテレポートしたら CS すげえミスってタワーの HP も削れるように。エリスレーンから取ってランタンもらい、トゥッチがフラッシュがないのでしっかりここを決めて殺す。トゥッチのフラッシュがねなかったね。30秒で戻ってくるところでフラッシュがないレーンにどんどんギャンクしていく。でリネクトンもないですよ。でもリネクトンはレクサイ見つけて、でレクサイが自分たちのジャングルに入ってきているので一応止めに行きますか。止めに行ってブルバフは守る。Just coming back to the idea of gambles and taking risks, I do love that in League of Legends. When it's the best teams, you can't control the whole map, right? That's what we've learned about League of Legends. It's not Season 2. It's not even Season 4 where Mada could just pick AD 全然ファーム食ってねえな。ソロ級並みに CS 食ってねえぞ。50 CS。ミッドレーンは平和ですね、今回は。ジャングラーがトップとボトムにしか行かねえから。もうトゥッチ結構 CS 負けてんな。
どちらのミッドレーナーもブルーもらってレクサイの居場所はバレてしまう。エリースここでレクサイのジャングル入っていき、ワードしっかり置いてトップギャンク狙いに行きますが、ピンクワードに移っていますよ。見えてますよ。見えているんだけど、コクーンを食らい殺されはしないだろうがと思いきや、オリアナが来ているためフラッシュを使用しないといけない。ただ相手がトップサイドいるのでインファナルドラゴンを取りますよ、レクサイ1人で。ロンジュトップは潰しますがインファナル取られているので、これはうまくおっと殺しにかかるが、危ねえ。今これ足で敵殺してたらすごかったけど、スマイト使用して HP 回復しますね。これゲーム時間が伸びるとサムソンがめちゃくちゃ有利になりそうだけど、トップのタワーを追ってスノーボーリングできるのか。トップサイド行った理由はリネクトがテレポートないのでボトムサイド戦うことできねえからトップ行ったんでしょ。ナーはテレポートあったし。What I'm trying to get to with my point is that everything here has been traded. Pressure has gone between top and bot lane. Both teams understand what they want to do. Longzhu, they want to slow down QV. They want to win. But that's, you know, on a very simple level. You're いい上げが入ってるって Longzhu thinks that winning is QV not being able to just harass down Renekton and teleport. コメントでもあった。 And Samsung are just trying to get the Twitch going so that he can be a late game weapon. So that's when the games are the best. でリースもう一回レーンから通ってきますけど、足のアルティメットはないよ。足はもうバックするっていうことで、アッシュダガーだけ勝ったのか。王権は変えない。エリースはワードに移ってリフトヘラルドは出てきてますね。ドラゴン取っているからこのリフトヘラルド取っていきたいが、サムソングはトップタワーがないためリフトヘラルドのコントロールしづらいでしょう。But you gotta know what you're good at and what you're not good at. Somebody should just make an OGN Legion soundboard. That'd be great. I'll give somebody $10 if they make a good one. レクサイ1キル取って1足持って結構座ってるけど、チームファイト見てみたいな。ほんと5対5弱いと思うんだけどね。ケイドリネクトのトップを押してから敵のジャングル入っていってワードしっかり置いてスカットラまで取ってリフトヘラルドのコントロール取っていき、隙あればエリスと一緒に取っていくでしょう。これさえ取れればミッドタワーへの圧力も取れるし、またはまあジャングラーに渡してボトムサイドのタワーを追ってもらうこともできるし、どっち行くかな。Specify a quality level, so they could just stockpile clips from this game. It's true. They have to be good ones, though. You didn't say that in the original offer. Okay. Always be specific when there's binding evidence, Kilios. This is true. レネクトン敵のレッドバフが出てきたのでワードを気に入ってピンクワード壊して、このエリースが今近くにいないので盗むことは難しそうですね。レクサイトップで見えてるから足とスレッシュアグレッシブにプレッシャーしていき敵のワードを壊していく。でボトムサイドしっかりアグレッシブにプレッシャーできているのでエリースとスレッシュがウェブをしてから敵のジャングルに入っていこうとしてプレッシャーしてますね。レクサイトップで見えたからボトムサイドプレッシャーして2対2でも勝ってるし、で敵のレクサイがボトムで見えているのでリネクトンは1人でリフトラルド取っていく。1人で取れますか。リフトラルドね弱いんだよね。昔は強かったけど全然痛くないっていう。トップで CS を失ってますがエリスレーンから取ってきますよ。ワードないことを確認してますよ。いやでもエリスはバックするのかな。いやバックはキャンセルして足のアルティメットは当たらない。フックも当たらない。
でもエリスがいるっていうプレッシャーだけでフラッシュ切りますね、トゥイッチ。でトゥイッチフラッシュないので、次来た時に殺せるか。お、でもアッシュが孤立しているので、サムソングが仕掛けに行くが、ランタンがあるので2人逃げますが、タリアのアルティメットで塞がれるけども、フラッシュを使用して生きて、後ろからリネクトが来て殺し、エリスも死んでいるぞ。エリスはどっかで死んでますね。で、オリアナのアルティメットをタリアがフラッシュして避ける。ナーはテレポートしていないため、今のファイトはサムソングナイスだけど、11交換はナイスですけど、リフトヘラルドを召喚されてボトムタワーおられますね。ナーはちょっとテレポート助けるの難しいからな、ミニナーの状態では。まあ、ボトムとトップ交換いけるか。ナーもトップタワー取れるでしょ、さすがに。リフトハラード1人で後ろの弱点攻撃できるのはちょっとおかしいと思うけどね。あれができなければ1人で狩れないと思うけど。エリスが孤立してましたね。でエリスのコクーンをしっかり避けて、アンビションはアルティメットでフィニッシュ。強っ。レクサイクソ強えな。エリスのラベルでレクサイのアルティメット受けられるけど、もう使ってたからね。レクサイあれアルティメットでね、フィニッシュにも使えるけど、敵を追うこともできるんだよ。で潜った時の Q のダメージも昔と比べてクソダメージ出るから、逃げきれね。おお、でレクサイはタンクアイテムいってますね。 AD アイテム買ってねえぞ。レクサイ最近 AD レーシオしか上がってねえから AD 行くかと思いきや短期レクサイか。それでもさっき軽く出たな。サムソングが5人集まって1人ワードしに来るところのスレッシュを殺してドラゴン獲得。ナイス。ティアマットもこれタイタニック行くだろうし、これで軽く出るのかね。タリアのファーストアイテムはバンシー。オリアナのアルティメットも怖いし、エリスのコクーンも怖いので、これ買ったのかな。バンシーファーストアイテムで買えるのぶっ壊れてると思うんだけど俺。でアッシュフラッシュがないためワンコン。トゥッチこれ強いですね。サムソングがどんどん有利取ってますよ。トップサイドであれだけいたぶってたけども、ナーも CS そんな負けてないし、エリストップいます。いるタイミングでサムソング3つの圧力かけていけるか。いけなさそうだ。タリアアルティメットあるからさすがにトップサイドはだいぶできなさそうね。メガナだし、メガナ硬くて HP あってスタンがあるし。レクサイはレッドバフを借りたいが敵に挟まれているのですぐ離脱。レクサイ狙ってますけど。リネクトンずっとトップはプッシュしているが、CS と同じでいくとナーの方が強いけどな。ナーはセカンドアイテム何買うかね。フロマレ行くのかランドゥン行くのか。
スイッチインビズでワンチャン狙えそうでもなさそうね。タリアボトムでスプリットしてオリアナもボトム向かって。序盤は結構アグレッシブだったけど、いきなり落ち着いたんで。ドラゴンまだ出てこないで、バランはあと50秒。Twitch でずーっと敵のピック狙ってますよ。孤立してる相手に入っていくけども、ランタンですぐに助ける。ランタン OP。Twitch, Ruler is he's in a pretty good spot right now. And Twitch, you know, on a simple level, is trading farm with Ash in the mid lane, so advantage Samsung there. Twitch 結構ボトムレーンでは CS 負けていましたが、ミッドサイドで CS 食っているため CS では追いついているぞ。おお、でブラームは足のアルティメット避けて、コクーンも避ける。で後ろからリネクトン来るが、これさすがにブラームのアルティメットでフォローアップできませんね。で裏からオリーナが助けに来るが何もできない。リネクトンテレポートを使用してワンキルも稼げなかったため、ボトムサイドで CS を失うからトップの差が縮まっていきますよ。でテレポートないっていうことで、次トップサイドで戦うときサムソングがかなり有利になりますね。テレポートの差があるということで、もう敵のジャングルにどんどん入っていってバロンのコントロール取り返していく。Self-save, and they do give up quite a lot of vision priority around the Baron. Still do have that Scuttle Crab for a little bit longer for the guaranteed vision. But once that's gone, it's going to be pretty blind here for Longzhu. でセカンドアイテムでフロマレ行きそうだね。キューベ。ずっとリネクトンカイティングして、地味にこの Q のハラシングとか大叩く痛いから。AD キャリーとトップレーナーが殴り合うとね、フロマレの名痛いんだよ。トップサイドで待ってますよが、スレッシュがしっかり待っている。でエリース対レクサイを戦っているが、引っかかってしまい、レクサイアルティメットでジャンプで Q も当てて殺しに行くかと思いきや、足のヒールでしっかり守りきる LG。わお、レクサイスキエブ飛んだな。でナーはテレポート使用しましたが何もできなかったね。お、レクサイが引っかかるか。こっちもヒール使用して守ってあげて、タリアトッププッシュしているのでタワーを守りたい。タワーを守りたいが、タワー守れるか。ブラームさえ来てくれればいけそうだけど。で Twitch アルティメットを使用して守りきる。あ、でナーのジャンプがスレッシュのフックでキャンセルされて死んじゃったよ。おい、サムソングトップを仕切って、相手はトップで結構 CS ミスってるから悪くはないですけども、なあ死んじゃった。K でドラゴンをサムソング取り切れますか。足がトップいるので、いくらナーが死んでるとはいえミッドサイドのワードもねえし、いち早くサムソングがドラゴンのコントロールを取れていたので、ドラゴン取って。condone arson on this broadcast. I don't. That's why we kill the dragon. But we love Rumble, and he clearly is all about arson. That's true. So is Ziggs, sort of. Well, he's more explosions. He's like the Michael Bay of League of Legends. サムソン今回はクラドラゴン2つ MS 早いね。インファナルも持っていて、で Twitch も CS 追いついてファーム食えていて、セカンドアイテムコンプリート強いですよ。かわいそうだなこれ。Q 打ってからいい打とうとして遅れましたね、ジャンプ。Spoke to him in between games, and it didn't sound like Gorilla because he was just a little bit sick and stuffy.
ロンジュミッドとトップ腐っていきますからね。レクサイも強くはねえけど、AD キリーも Twitch の方が圧倒的に強いから、これサムソング有利な状況じゃないか。でもミッドタワーを守りきることはできない。That's all 3 outers down from the side of Longzhu. They had the teleport back up on Khan, and this time Longzhu have the teleport advantage. So if I learned anything from this game, they'll make the right moves and start pressuring around Baron. Start to walk up. Healthy amount of respect being shown to Crown in particular with the Weaver's Wall. Twitch インビジブルで走り回ってんね。孤立してる相手に入っていきたい。お、孤立してるスレッシュに殴りに行きますが、オリエナがいるため無理で、バンシー持ってるからタリアは引っかからず。危ねえ。ナーは風呂までコンプリート。これトップの主導権握り始めるんじゃない？でテレポートリネクトしてるぞ。どこだ？トップのトライブッシュのところ、タリアが孤立してるため、タリア狙いに行こうとしてる。でもタリアはアルティメットあるから、これ無理じゃない？タリアアルティメットありますよ。タリアアルティメット使う方向おかしくね？おーノー。今ミッドサイドに来たらいけたんじゃねえかな。リネクトがどこでテレポートしてるの見てなかったのかね。まあタリアが死んでる間に、敵引きつけてる間にミッドタワー取れますけど、バロンサンゾンがアンビションワンチャンスティールできるか？取れない。ただ Twitch がアルティメット使用してレッドバフまで持っていて、いやこれは強いぞ。うわメガナーのトリプルスターンからの9まで当てていき、 Twitch が敵ぶっ殺しまくる。キルは Twitch 投げたいよ。わあ狭いところでバロンのデバフ食らっているところで Twitch のアルティメットを敵 3,4 人にぶち込んであげて、ナーもキル獲得して、これバロン獲得したけどサムソング有利じゃないか。ミッドタワーも取って、Hurricane bolts hitting the whole team. QV at 80% on the rage bar. プチシャってなっげ。 They try to kite back, but it's into a wall against Meganar. Kill in the Mininar form. いやメガナーになると強いっすよ。 Big turnaround from Samsung Galaxy. 何気にブラックリバーフローまで軽く出るしね。サムソングゴールド的には3000ゴールドで勝ってますね。でバロン持ってるのがリネクトン1人か。That Meganar ultimate and just like that Samsung have a massive lead in this game. Twitch インフィニティエッジ出たら終わりそうだけど、サッシュと BF ソードですか。インフィニティエッジは出ないのでサッシュ買ってあげてワンチャン CC 引っかかるかもしれねえし。So he's gone double laning items. We knew that before. It was the Frozen Mallet and the Black Cleaver, but you'll notice that he's gone and bought a QSS with the gold from the triple kill. これ Twitch サッシュ持ってたらとどめさせないんじゃないかな。オリアナのアルティメットワンチャン。レクサイもマジックレジストアイテム買おうとしてきてるから1対1で勝てなさそうね。でサッシュを持っているので足のアルティメットはすぐ解除。Twitch アルティメットないですよ。で Twitch アルティメットないと弱いからな。でクラウンフラッシュねんだよ。クラウンまたもや引っかかる。Twitch アルトない状態では厳しいぞ。Just a mistake from Crown, not reading the pressure of the situation well. The ult was down from Ruler, so he was not in team fight position. Speaking of positioning, Khan is very deep, but QV has a big rage bar as well. キューベレイジバー溜まってますけど、ミッドレーナーがいなければ火力がない。でナーもサッシュコンプリートか。エンゲージしたとき CC 食らってアルティメット打てないっていうのをカバーかな。次のドラゴンは何だろうね。おっと裏から来てるぞ。サッシュがない。ルーラーやられてしまうのか。いやブラームがいやアルティメットでしっかり止めるけども、スレッシュの服食らう。で Twitch カイティングして敵のカーンを殺しリネクトを死んで、裏からタリアがアルティメット使用して
分担して Twitch 生き残り、敵のチャンピオンを4人殺している。なあがトリプルキル。なあ強いですよ。で Q フラッシュ当ててクワドラキル。これ Twitch に渡したいがクラウン盗みに行く。ゲームは終わったんじゃない？終わりはしないかな。無理そうね。あと10秒で帰ってくるし、ここで無理しないで自分たち有利だから。ドラゴンあるし、敵のレッドバフあるし、装備差もっと広げて。いや、ブラムのアルティメットナイスで、レクサイも入ってきて、レクサイが止めてましたね、相手。アルティメットも使用して時間稼いで。レクサイが自殺ナイスよ。自殺っつうか、まあ、時間稼ぎ。タリアのアルティメットもで逃げられねえし。あんだけトップボコボコにされてたのに。マーキュリーもコンプリート。さっきサッシュ買ったけど、今のでトリプルキル取って、サッシュ権コンプリートですね。MS もっと速くなり。クラドラゴン3つ目ですか。ブーツ必要ねえな。レクサイとしてもありがたいよね。近づいてノックアップしなきゃいけないから。QV is just role-playing Cannon now as he's just building AD, not interested in building Randuins or anything like that. Going for the Mercurial Scimitar, so 3 DPS-focused slight tankiness items coming through. He doesn't even have MR. Nope. Why? I mean, a little bit from the Mercurial Scimitar. レクサイブラックリーはコンプリートしてから今タイタニックハイドルコンプリートして。MR item. But guess what? If you go this build, you can't lane against him if you're Renekton, and then if you hit the Meganar at the right time, you get the free resist anyway. So if you play it perfectly, this build kind of does everything, but so far you can't really criticize QV, right? Because when he's been pulling it off, he's been pulling it off pretty perfectly in this game. The same player that was well held by Longzhu with their early pathing is coming back. OK。これどうなる？スラッシュは騎士の誓い買っていて、仲間一人のアーマーは上げることはできるけど、ブラーマーロケット。仲間全員にシールド貼れますね。で、普通にフェッシュのフックに食らって、足のアルティメットまで食らう。これ JJ が引っかかれますか。すべての CC をブラームに吐き捨てて1人持っていく。しかしバロンあと1分後なのでブラームはすぐ帰ってきますよ。レベル1番低くサポートはすぐ帰ってきますね。The ultimate irony there is that they killed him a bit slower, QV might have teleported. Because I think they wanted the teleport from QV so that Renekton could go on the other side of the map, push up, and not have to deal with QV just holding him down, but just getting a fast pick on the Braum. I know he's going to get a GA. Yeah, he goes and buys some nice items. で次のアイテムはなあ GA いきますか。なあマジでフル AD だね。Apart from a bit of gold and maybe denying a bit of vision, doesn't actually buy Longzhu that much. マジックレジストは一応マーキーサッシュ圏にあるし HP は他のアイテムで積んでるし、今度はアーマーを上げながら生き返るアイテム。エリースはフル AP でね。クリセプコンプリート。ワンコンSomeone's pocket AD carry Nar is getting recreated in this game with a bit of health as well. And with Kennen now kind of falling away, we saw Kennen from Huni. We saw Kennen from Huni and that didn't really work out. で、ブラーム騎士の誓いまでコンプリート。トゥッチを守りきるつもりですね。でトゥッチとレクサイがバロン叩いて、でもバレてしまう。で、相手が少しでも近づいてきたら、もう敵を殺しに行き、ブラームがしっかりランタンにワードを置いてランタン乗れないようにブロックしますね。でトゥッチのアルティメット使用して敵の HP めちゃめちゃ削る。でオリアナのワンコンでは死なないって分かっているため無理して入っていって敵の HP 削って敵が止めに来たら戦えますね。とゴールドの差が4000ゴールドしか出てはいないけどレートゲーム強い構成だから
戦えない。ナーのアイテムがポンポン出てくるんだけど、GA コンプリート。World's scariest offensive Gnar. Just throwing an Infinity Edge out last item, whatever. This is offensive. Solo Q. Stay away. レクサイこっからストーンプレートガーゴイルいきそうだけど。足速い。What the fuck? スピード。スピード速すぎる。うわぁ、ブラムのアルティメットタイミングがパーフェクトですね。パッシブのスタンが切れる寸前にアルティメットって殺せはしなかったけど。フラッシュとフラッシュしよう。リネクトはマジックレジスト買っているため1対1もできねえからな。なあ相手。タレのダメージは軽減できるけど。タンクはこれが弱点だよね。チームファイトするにはマジックレジストプラスアーマー必要だからさ。フル AD いってる相手はと戦えないでクラウン頭引っかかる。クラウンフラッシュしましたが足のアルティメット食らってやられてしまい、その間にレクサイは1人でミッドのインビター取っていましたけど、今日これ終わったらホラゲーしますよ。昨日半分終わらせたから今日終わらそう。リトルナイトメア。面白い。トゥッチがドブネズミがトゥッチがいるから、トゥッチとかブラームがいるからよ。ブラームがもう前でトゥッチ守ってくれてるから、トゥッチに届かねえな誰も。みんな射程短いし。エリースリネクトンオリアナ届かないですね。Samsung Galaxy, even without Crown being their star, are playing a very smart game in game number 2. Ambition getting ahead in the early game was well translated into Ruler, opening up and taking down members. We mentioned that you need a snowball. 序盤から崩していく構成で壊せなかったね。Twitch がもう強すぎて。これサムソングさ、ドラゴン取ったらもっと MS 上がるんだよ。クラウドのが1つ 15MS アップだっけで、これで 50% 上がるから。やばいな。Twitch の走り方が異常にやばいんだけど。しかもレッドバフ獲得。Fortunately for them, they made two big team fight mistakes. The overforce on Baron got the initial triple kill. He stacked on more kills in the second ill-advised fight around the red side. And those mistakes, while Samsung were making these trades themselves, gifted gold and experience. Means that now the game is no longer in touching distance, and that's why. クラウド地味に OP だからね、オリエナの Q アルティメット当てられるわけねえよな。エリスのコクも当たんねえし、フックも当たんねえし。クラウドのが強いっすね。タリアのアルティメット使って、このタリアのアルティメット微妙じゃね、もうちょっと奥にやんないと。タイミングも合わなかったね。でレクサイはグループアップしてもすることあまりないので、ボトムサイド1人でプレッシャーして、相手がボトムサイド来たら仲間が4対4すれば OK。できるだけチームファイトしないのはレクサイのチームファイト見てみたかったんだけど。で一瞬で仕掛けに行く。おお、ナーのトリプルスター。もう Twitch ドフリだよもう。俺メガナーは死ぬ。メガナー GA も落ちたか。ただ敵の AD キャリー殺したけど2人やられてますよサムソング。でも3イビターは取っているので目的は達成。無理しすぎて結構死んだね。But instead of focusing on closer objectives, the minions were slowed down, trying to slowly take down the inhibitor.
で、なおアダプティブヘルム。アダプティブヘルム。なんだっけあれ。同じスペルのダメージを軽減するんだっけ。強いのかな。シェンの生首。アレクサイ腐るね。こっからもっとレジスタンス積んでタンクできるようにするけど、軽くもねえからな、もう。エリースも似たようなもんだけど、エリースはフル AP って軽くも出ないからな。レベルも16だし、ジャングルのファームが全然食えてね。タレのアルティメットでトップサイドのタワーを狙っていきたい。足のアルティメット当たるが、トゥッチ一瞬でサッシュ使って、まだアルティメットは使っていない。これキューベアルティメット出ますよ。メガナー出ますよ。メガナーのタイミングは気をつけたいが、先にインフィーターを取っていく。後半になると相手の CDR 高くなるから強いらしい。おお、そういうことか。トゥッチの居場所がすげえぞ。トゥッチがサッシュ食らって、おっとこれ負けたんじゃないサムソング。おーノー。トゥッチさっきサッシュ使ったからな。おーノー。サッシュ使ってうまくカイティングして敵ボコれそうだが、でなあ GA 持ってんねん。さっきファンタンで死んだのか。何があった。いやコックン食らって死にましたね。ゲーム終わんねえ。イビタ帰ってきたし。調子に乗った。ソロ級でよくありますけどね。でバロンありますよ。バロン取ったらわからないよサムソング。でもタリア強いし、ナーもめちゃくちゃ強いし、フック当たらないか。フック当たったらワンチャン。ナーがメガナーだけど無理か。無理だ。あ GA もに落ちちゃうし。タワーも取れねえ。いやミニオンめっちゃ多いけど。There's so many things to protect Achilles. You need to protect this Nexus turret, the super low, the inhibitor in the bot lane. Longzhu Gaming, somehow, we write them off and you understand that given how the re-inhibitors down. They find a Baron. Elder Dragon レッドゲームは強い構成だったらワンチャンだけどね、まだまだ弱そうだけど、トゥッチがもうフラッシュを使って死んだからね。フラッシュあったら勝てそうにないけど、まだサムソング強いですよ。レクサイはアダプティブヘルムですか。流れ変わった感はあるけどね、バロン取って。次のチームファイト耐え抜けば敵のイビタぐらいは取れるんじゃないか。どうだ。トゥッチまだフルアイテムじゃねえのか。トゥッチのポジショニングクソすぎて、トゥッチって守りに行こうとしたみんな死んじゃったよ。Nice in theory, but Ruler not making us a believer on the Twitch. Crown has cleanse. Lock-in comes down. Ash arrows there. Okay, クラウンの HP 削るのナイス。リトレーナー回復できないですよ。なあは GA はないおでフックをしっかりサッシュで避けて、タレのアルティメット。でもタレのアルティメット微妙じゃね。でもこのタイミングでレクサイはトップタワー取れますね。トップインビーター。オッケー、これは難しいぞ。これミニオンまだいるからね。これさ、やっぱり
エンゲージができないですね。足のアルティメット今ないよ。トゥッチさえポジショニングしっかり取れればトゥッチに届くダメージがないので、バロンはありますが、LZ、ロンジュ耐えてはいるけども自分たちのベースから出られないですね。レクサイはもう意地でもチームファイトしねえな。グループアップしないね。まあ一応仲間が低かったとしても潜ってQ敵に当ててアルティメットですぐ仲間助けられるか、そういう使い方もありそうね。お、でもレクサイ柔らかっ。わ、レクサイめっちゃ柔らけ。おーでトゥッチがワンコン、トゥッチ死んじゃったよ。ホーレシトゥッチワンコンされて、ナーは敵のエリスと殴り合ってるけどナー勝ってねえし。オーマイガー。レクサイ溶けるね。めっちゃ柔らけえな。will be pushing up the mid lane, but going for the objectives, the inhibitors of Samsung still is way too risky. Longzhu, even when they have one tool down, they never have three tools to link up. They only have これゲームは終わらないでしょうけどね。ワンチャンイビターは取れねえだろこれ。2人守ってるから敵のワードのコントロールくらい。Don't get me wrong, they are still way behind in this game. Like you say, they can't even take it in. まあほぼみんなフルビルドでアイテム差はもうなくなってはいるけども、レッドゲーム、まだ強いだろトゥッチの方が。足も確かに軽くは出ますけどね、トゥッチダメージと比べてしまうと全然だからな。だからトゥッチフルビルドじゃねえな、まだお金が全然たわってねえぞ。シーズン全然食ってないですね。ウェーブずっと押し込んでるからさ、インビターずっと取ってんじゃん。ってことは自分たちファーム食えてないわけよ。ロンジュはウェーブが自分たちのベースに来るからファーム食う、まあクリアしなきゃいけないからファーム食ってるけど、サムソンが早い段階から敵のインビター壊しまくってるため CS 全然食えてないですね。勝手にウェーブが押し込んでくれるので、アイテムが出てねえぞ。ミッドレーナーと AD キャリーまだフルアイテムではない。ハリエのアルティメットで一応ブロックはするけども、エリースがブロックできなかった。エリースがブロックできてないためワンチャンスティールされる。これはどうだ、どっちを取る。でもロングチューがいくらドラゴン取ったとしてもドラゴンを持っていないのであまり追加効果もらえないですよ。でもサムソンが取ってしまうとやばいから、これどっちみち取っていきたいが、ロングチューは取ってもあまり取ってやられてしまうとよくないし、取られてしまうともっとやばいし、ボトムのでかいウェーブがあるためこれは離脱しないといけない。ロングチュードラゴンを取ってムーブメントスピードもっと上がり、もっと強くなる。でこれはタワーが壊されてしまい、オープンタワー。でフック当てる、コクン当てるがブラームだと、ブラーム硬いがトゥッチもアルティメット使用して敵をぶっ飛ばしているのでブラーム守ってあげて、3イビターバロンまでいかないですね。少しずつポーキングしていけばこのバーンダメージでかいぞ。トゥルダメージもうレクサイの Q だけで HP めっちゃ削れる。うおう、しかし足のアルティメットでもクレンズが持っている。クレンズがあったタリア。ウェーブ3イビター、3イビターイコール GG3% しか勝率ねえぞ。 LG はこれで勝てるのか。トゥッチがアルティメットないため、トゥッチアルティメットないために戦うの難しいですね。ミニオン使っていかないと。ミニオンを使って敵のフックブロックしてもらったり、コクンブロックしてもらったり、敵がスペルをミニオンに使ったら入っていくとかね。少しずつ敵にポーキングしていき、敵の HP 削って、トゥッチが敵のリネクトを見つけて殴りかかりますが、リネクト硬いね。少しずつポーキングしていき、俺のマナも切れてきてじりじりやってますが、バロンはもう出てきてますよ。ゲーム終わらせに行くか。
イービターが出てくるので、このイービターだけ取って、今ネクサス、今ピョンと叩いたよ、キューベ。トップのイービターも取っていく。オッケー。で、これはもうバロンいきますね。ミッドのイービターは1分前取ったし、ここで今、イービター2つ取ったので、ここでバロン取れれば GG。ロングジューはバロン取られて守れるのか、3イービター。さすがに。本当に無理だと思うけど。さっきはチームファイト勝ったからバロン取れましたが、サムソングがこれ取ってしまうので、止めることもできないし。ドラゴンのバフはあと1分ぐらいで消えるから、でもこれクラウドドラゴン持ってるからすぐ来るぞ。Twitch レッドバフも自分のレッドバフ勝ってから来るので、Twitch レッドバフ最強だからな。But the fact that they have to get such creative ways to win lets you know that Samsung, they're just not sure they can win a 5v5, even with everything else being stacked. They have a stacked deck, and yet でみんなフルビルドですね、やっと。さすがに。サポート以外みんなフルビルド。てか、ブラムフルビルドじゃねえか。スレッシュはピンコード持ってますね。サポートのアイテム、フローゼンハート。That point where it doesn't really matter in this. So Cuvée sold his and bought a rapid fire cannon. So that's just for literally auto attacking down. で、ナーが、なんだ、アイテム売って、あれ買いましたよ。ラピッドファイアキャノン。ラピッドファイアキャノン積んで、オートだけ一発、ネキサスでも殴っていきたいのかな。ポーキングしていきたいって感じですね。AD キャルキャネンキャネンじゃねえ。ラピッドファイア。ポーキング一発決めていきたい。あ、でもこれバロンバフ持ってると本当にミニオン死なねえんだよ。レクサイフラッシュして入っていく。でブラムが足のアルティメットブロックしてあげて、トゥイッチドフリーですよ。トゥイッチドフリー。トゥイッチはオリアナのボール避けて殴りに行く。どっちを叩く。でもノットチームファイトで負けない。ロングにプレイが生き残る。ネクサスを殴るのか敵のチャンピオンを殺すのかどっちなんだよ。これでゲーム勝てねえのかよ。おい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 。What the fuck? This is an insane defense, just like CJ Blaze way back when Captain Jack's famous. 何があった？足クソ強くね？何があった？レクサイが敵のエリースに入っていく。でもエリースはシールド持ってるし、オリアナのシールドもらってオリアナフラッシュしてやり目に行きますけど、アッシュがフラッシュされてスタン食らうけども、アッシュが死なねえ。スレッシュがもう守ってあげて、あれオリアナのアルティメットで守ってあげて、わあアッシュ死なねえ。アッシュずーっと敵殴ってる一人で。仲間みんなトップサイドいたのに。プレイうまっ。アッシュ9スタック溜まってる状態で強いですね。でも出られないですよ。ワンチャンこれバックドア狙っている。オッケー、これバックドア行くぞ。バックドア行くぞ。これコアジェンジ1人で行くわけはないからね。バックドア狙っているがフラッシュして入ってきて、ブラムの盾でエリスのコクーンは当たっていなさそうだ。どうだ行くのか。でもバックしてきてる。帰ってきてるぞ。帰ってきているぞ。トイッチがアルティメット。あとオリエンタルアルティメット。ブラムの音の子。ゲームが終わらない。But Samsung have stopped long from gaining anything. A couple hits onto the Nexus would have finished the game, but they just cannot find it. The Nexus stays alive, but the respawns come in, and once again, Samsung gets another chance. How many more another chances? 稀に見る泥試合ですね。MSI 2年前の MSI 思い出さ1年前かな。CLG vs RNG 17000ゴールドの逆転から勝った。今回ちょっと違うけど、前回はこんな感じだったね。なぜかチームファイト負けない CLG、 なぜかチームファイト負けないロンジュ。Twitch めっちゃ強いけど火力足りねえのかな。Twitch タリアで火力足りなさそうね。俺のと足だけでいけるのかな。ゼロとポータル買って使って売ってってやるとジロとポータル残るわけですね。2つあるわけよ。お金余ってるから買って売ってまた自分のアイテム買って、これ本当レートゲームになるとこれ使えるけど、だったらサムソングも使えるんじゃねって話だけどね。でも自分たちのベースだから守りやすいし。
Longzhu are petrified in their base. They can't exit while they don't have 3 inhibitors. これチームファイト勝て、これチームファイトで4回連続負けてるぞサムソング。これもうバックドア行くんじゃねえか。敵無視しながらバックドア行くんじゃない。 HP 少ないよネクサス。This is probably what it would look like if you're playing as Samsung side on expert mode. でもミニオンを言ってますよ。時間を稼げるけどね。ブラムのアルティメット、ブラムにアルティメット当てていくけども、オッケー、足のアルティメットないのでかいですよ。リネクトンがレクサイに入っていくが、レクサイ1人では殺せないだろう、リネクトンで。トゥッチが敵のリネクトンの HP 削っていき、1対1でナーとエリスが殴り合っている。サムソングこのトップインビターぶっ壊したい。そしてボトムインビターをぶっ壊したい。何気に9名負けてね、1対1。エリス強っ。フル AD なので弱いか。ここ何分15分ぐらいベースから1本も出てないですよ、ロンジュ。なあ、まだラピッドファイヤー積んでるの。ラピッドファイヤー変えなくていいんですか。マーキュリーとさ、ラピッドファイヤー売っていいんじゃね。もうフルタンクいこうやな。ガーゴイルストーンプレート的な。壁ドンできる位置取りじゃねえし、このチームファイト敵のベースの中じゃ。フックオットスレッシュが入ってったぞ。でブラームぶっ殺しに行くけどブラーム死なない。俺のアルティメットは使ってないのかな。使ったのかな、見えないね。ありそうね。チームファイト勝てない。でバロンとドラゴンが出てきますよ。またバロンとドラゴン取ってから再挑戦ですか。ゼロだ。オッケー、プレイが AD キャリーがジロットポータルを置いてアイテムラピッドファイアもう一回購入。ゴールド 100K いきましたね。55分ゲーム。ラウンド 何回目だこれ。でもロングジュね、ベースから出れないんですね。でも少しずつ出れるかな。少しずつ押してるよサイドレーン。ゴキブリ駆使しながら。Very close now to breaking the record, and unless Samsung can explode with an ace and just knock down that Nexus, it seems like we will be breaking 56-32. オッケー。タリアのアルティメットで分断されてますね。エリスもいねえし、バロンはさすがに取りに行きますよ。これ戦うのロングジュエリスいないよ。でチームファイトは勝ちましたね。でもゴリラがフラッシュして俺のアルティメットは1人で当たるけどもブラム溶かしきれないで、レクサイは敵のオレナ見ているので、このレクサイが殺される。足は生きているの。いやレクサイがおっとアルティメット使用してオレナでフィニッシュしていき、9名は1人で、エリス相手に勝っているので9名1人でスプリットプッシュしてるよ。ロングジュここでバックできなければ負けてしまう。でもロングジュバックできないように止めている。でワンコードタリアのワンコードで殺し9名のラピッドファイヤービルドでゲームを終わらせに行くか。最終的にはチームファイトしないでスプリットプッシュで勝つ。オーマイガード。チームファイトで勝つロングジュ見たかったけどね。